اسلام آباد میں فوج طلب شرپسندوں کو موقع پر گولی مارنے کے احکامات دہشت گردانہ کارروائیوں سے نمٹنے کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سری نگر ہائی وے پر شرپسندوں نے رینجرز اہلکاروں پر گاڑی چڑھا دی، 4 رینجرز اہلکار شہید، 5 زخمی۔ مظاہرین کے پتھراؤ اور تشدد سے زخمی پولیس اہلکاروں کی تعداد 119 ہو گئی، 4 اہلکاروں کو گولیاں لگی، ایک ایس پی کی حالت تشویشناک۔ حکومت کی تحریک انصاف کے مظاہرین کو سنجانی جانے کی پیشکش، اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے منظوری مل گئی لیکن ہمیں کوئی حتمی جواب نہیں ملا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی رات گئے میڈیا سے گفتگو، کہا احتجاج کی کال دینے والے پولیس اہلکار کی شہادت کے ذمہ دار ہیں، مقدمات درج ہوں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ راولپنڈی میں شہید اہلکار مبشر کی نماز جنازہ ادا، محسن نقوی اور پولیس کے اعلیٰ حکام کی شرکت۔ پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 3 روز کے لیے توسیع، احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں اور دھرنوں پر پابندی رہے گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں تعلیمی ادارے آج بھی بند۔ بیلاروس کے صدر کا پاکستان آمد پر شاندار استقبال، 3 روزہ دورے کے دوران الیگزینڈر لوکاشنکو کی وزیر اعظم اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں شیڈول۔ مذاکرات میں 2 طرفہ تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں تلاش کی جائیں گی۔ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے توانائی، زراعت، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں وسیع مواقع موجود، دونوں ملکوں میں مزید معاہدے طے پائیں گے۔ اور فضائی آلودگی کم، پنجاب حکومت نے پابندیوں میں نرمی کر دی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ میں تعمیراتی کام کی اجازت، بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی پر کام کر سکیں گے، سرکاری اور نجی دفاتر کو 100% عملے کے ساتھ کام کی اجازت مل گئی، دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ برقرار۔ مذاکرات کی ایک کوشش ہوئی ہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا، پی ٹی آئی سمجھتی ہے ڈی چوک جانے میں ہی فائدہ ہے، حکومت کے پاس طاقت کے استعمال کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ خواجہ آصف کی گفتگو، کہا اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے کسی حد تک سرپرائز ہو سکتا ہے، موجودہ صورتحال میں بشرا بی بی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گی۔ جب ملک ترقی کرتا ہے، شرپسند عناصر ضلع و گھیراؤ شروع کر دیتے ہیں۔ 9 مئی کو فسادات کرنے والے پھر پرتشدد کارروائیاں کر رہے ہیں۔ شرپسندوں نے شہید کانسٹیبل مبشر کے بچوں کی دنیا اجاڑ دی۔ پرامن احتجاج کے نام پر پولیس اہلکاروں پر حملہ قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی واقعے میں ملوث افراد کی نشاندہی کر کے قرار واقعی سزا دینے کی ہدایت، زخمی پولیس اہلکاروں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم۔ تحریک انصاف کا احتجاج، مسلح دہشت گردی کی کوشش، ایک صوبے کی پولیس کا دوسرے صوبے پر حملہ قومی یکجہتی کو پارا پارا کرنے کے مترادف ہے۔ یہ کون سا احتجاج ہے جہاں سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں؟ مریم نواز کی گرج برس، عظمہ بخاری نے کہا کئی پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا گیا، یہ 9 مئی پارٹ 2 اور لاشوں کی سیاست چاہتے ہیں۔ بشرا بی بی سلطانہ ڈاکو کا کردار ادا کر رہی ہیں، یہ رہیں گے تو پاکستان کسی بڑے حادثے سے دوچار ہو جائے گا۔ پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 3 روز کے لیے توسیع، احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں اور دھرنوں پر پابندی رہے گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مری میں تعلیمی ادارے آج بھی بند، وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، کئی مقامات پر راستوں کی بندش، شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا، غذائی اجناس کی سپلائی بری طرح متاثر، لاہور میں جی ٹی روڈ، رنگ روڈ اور ملحقہ شاہراہوں پر ٹریفک جزوی طور پر بحال، ملتان میں بھی 50 سے زائد مقامات سے پولیس نفری اور رکاوٹیں ہٹا دی گئیں۔ پی ٹی آئی کا احتجاج، خیبر پختونخوا سے روانہ ہونے والا قافلہ اسلام آباد میں موجود، علی امین گنڈاپور، بشرا بی بی اور عمر ایوب قافلے میں شامل، کار سرکار میں مداخلت کے الزامات پر بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی، علیمہ خان، علی امین گنڈاپور، عارف الوی سمیت مرکزی قیادت کے خلاف مقدمات درج۔ لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، صادق آباد اور ٹیکسلا سمیت کئی شہروں میں پرچے کٹ گئے، سی آئی اے سینٹر اسلام آباد سب جیل قرار، گرفتار مظاہرین کو رکھا جائے گا۔
मुजाहिरीन को पुरअमन और तशद्दुद से दूर रहना चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत से कहते हैं कि वो इंसानी हकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करे। कानून के मुताबिक अमन और अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा। बेलारूस के सदर का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। 3 रोज़ा दौरे के दौरान अलेक्जेंडर लुकाशेंको की वज़ीर आज़म और आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की नई राहें तलाश की जाएंगी। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए तवानाई, ज़राअत, IT और दीगर शोबों में वसी मौक़े मौजूद। दोनों मुल्कों में मज़ीद मुआहदे तय पाएंगे। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान 8 मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। ग्रीन कॉरपोरेशन, ट्रैक्टर साजी, न्यूट्रिशन फूड, ऑटोमोबाइल मसनूआत, जानवरों के अद्वियात, लॉजिस्टिक के शोबे शामिल। दवासाज कंपनियों के दरमियान 5 साल का मुआहदा। जाम कमाल का तिजारती रुकावटें कम करने और मार्केट तक रसाई आसान बनाने पर जोर। कहा, तिजारत बढ़ाने के लिए 2025 से 2027 के रोड मैप पर इत्तेफाक हो गया। वजीर तिजारत की बेलारूस को रिक्शे बरामद करने की पेशकश। मौजिज मेहमान का इजहार दिलचस्पी। बेलारूस के वज़रा की नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, नज़ीर तारड़, राना तनवीर से मुलाकातें। इन 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बेलारूस के वज़ीर ट्रांसपोर्ट की वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान से भी मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने कहा, सेंट्रल एशिया तक तिजारती कॉरिडोर के ख्वाहिशमंद हैं। मौजूद मेहमान की अब्दुल अलीम खान को बेलारूस के दौरे की दावत। फजाई आलूदगी कम, पंजाब हुकूमत ने पाबंदियों में नरमी कर दी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला में तामीराती काम की इजाजत। भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम की इजाजत मिल गई। दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। टेक अवे और इंडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक होगी। लाहौर हाई कोर्ट का प्राइवेट स्कूल्स को बच्चों को ट्रांसपोर्ट फराहम करने का हुक्म। स्मोक्ड दारू केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कोयटा से अगवा बच्चा बाजियाब न हो सका। हुकूमती कमेटी मुजाहिरीन को मनाने में नाकाम। धरने के मुंतजमीन के साथ मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। इत्तेहाद चौक पर लवाहिकीन का एहतजाज 12वें रोज में दाखिल। मशरक़ी वस्ता में क़याम अमन के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय पा गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुआहदे पर अमल दरामद आज इसराइली काबीना की मंजूरी के बाद होगा। लेबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी तस्दीक कर दी। इसराइल की बैरूत समेत कई मकामात पर बमबारी, मजीद 25 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के भी जवाबी वार। इसराइली शहरों पर मजीद दर्जनों रॉकेट दाग दिए। इसराइल ने फलस्तीनियों पर जमीन तंग कर दी। जबालिया, खान यूनुस और रफाह पर भी बमबारी। 24 घंटों में 30 शहादतें, तादाद 44,235 तक जा पहुंची। गजा में बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कैंपों में मुकीम अफराद बेयार मददगार। WHO की कमाल अदवान अस्पताल पर हमले की मजम्मत। सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इंतखाबी मुदाखलत के केस में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रिलीफ मिल गया। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतखाबी बगावत केस खारिज कर दिया। प्रोसिक्यूटर की खुफिया दस्तावेजात का मुकदमा भी खारिज करने की अपील। आईनी तकाजा है, सदर पर गैर जरूरी तौर पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए। प्रोसिक्यूटर का मौकिफ। मैच जीतो, सीरीज बचाओ। जिम्बाब्वे के खिलाफ शाहीनों को बड़े चैलेंज का सामना। पाक जिम्बाब्वे दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने फाइनल 11 का ऐलान कर दिया। हसीबुल्लाह की जगह तैयब ताहिर, मोहम्मद हसनैन की जगह अबरार अहमद शामिल। चाइना में एथनिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल। खिलाड़ियों के दरमियान नारियल के दरख्त पर चढ़ने का दिलचस्प मुकाबला। मेंस और वुमेन्स में हेनियन की टीम ने क्लीन स्वीप कर लिया।